嗨，大家好，我是坦平叔，今天是2025年2月26号。这一期咱们继续聊聊俄罗斯入侵乌克兰，看一看乌克兰战场上又有什么变化。今天是俄罗斯侵略乌克兰的第1098天，也是乌军进入库尔斯克的第204天。最近这个很明显的由于这个前线双方的战线变化不大，天气比较严寒，双方进攻都是比较乏力都在进行消耗战。明显的舆论重心已经转移到外交谈判口水战。那么昨天这个口水战呢，基本上转移到法国总统马克龙与美国总统特朗普之间他们之间的交锋可以说这个马克龙和特朗普的联合新闻发布会就像是一个大型的翻车现场。我们先说一下这个2月24号，法国总统马克龙前往这个华盛顿跟美国总统拜登举行会谈。昨天就有媒体报道，我看是今日俄罗斯，但是源头是哪儿我没看出来。然后这个还有其他的黄人转发这样的视频。什么视频呢？就是记者在那白宫外面拍到的这个马克龙的这个专车抵达白宫门口的时候，没有看到特朗普像往常那样其他的国家元首来特朗普不是站在那个门口迎接吗？然后拍了一个这样的视频。然后这个今日俄罗斯说2月24号法国总统马克龙与美国总统特朗普计划在白宫举行会谈，但值得注意的是特朗普并没有会见马克龙。你看他谣言就这么生成了。然后这个黄俄转发这个就说法国总统马克龙到了美国，特朗普不尿怠慢他，无非就是传递这样一个信息昨天还前天还传出来说这个波兰总统杜达到美国访问，对吧？跟这个特朗普会晤，说特朗普迟到，完了一共只给了杜达10分钟，显示这美国根本就不尿欧洲，对欧洲这个国家那是爱睬不睬。还有我想大家恐怕也看到了因为这一次这个正好是要召开 G7 国家峰会，那么马克龙和特朗普会晤，所以这个因为他们召开是视频会议而那边呢泽连斯基和这个加拿大的总理特鲁多他们显然是在一起，然后他们就要跟这个特朗普这边连线，跟白宫然后特朗普这边安排是他坐那个办公桌他坐中间，然后这个马克龙坐在边上。这个又被这个俄罗斯媒体还有这个黄俄拿来做文章，说马克龙受到怠慢这个特朗普极尽羞辱这个马克龙。实际上这些我不知道是哪些媒体拍的视频，哪些媒体传播的，无非就是想制造一个美国欧洲之间分裂，美欧已经不对付，美国已经抛弃欧洲。实际上这个都纯粹是媒体的偏见。这些视频大家在网上都能看到，我就不转发了。这个美国驻华大使馆他转发了一个视频，这个视频从头到尾记录了特朗普从白宫里面整装待发，然后这个特朗普的班子人员全部到位，在那儿列队欢迎马克龙。特朗普亲自走到白宫的大门口，等着马克龙的车到。马克龙一下车，他们那叫握手，然后进入这个白宫跟特朗普的那个团队有什么卢比奥，有什么那个什么海克塞斯国防部长，还有什么一大堆财政部长一一握手。也就是特朗普率他的班子团队整整齐齐在那等着马克龙，根本就不是那个俄罗斯媒体说的不待见马克龙。我说这个什么意思？就是说这个信息战确实也很厉害，配合上这个特朗普这个大嘴胡说八道，正好媒体抓住这些做文章，这个在黄俄这儿非常有市场，对吧？胡锡进老师就喜欢看这样的新闻，美国跟欧洲决裂。当然了，这个马克龙和特朗普之间的会晤和这个记者会实际上是非常轻松充满了这种叫欢声笑语。因为这个特朗普确实是叫没遮拦，他跟记者说他说马克龙几年前骗了他，说他们在法国巴黎刚吃完饭出来，然后他说跟马克龙聊得非常好，所以他就没带翻译，然后说马克龙就一直说法语，特朗普说他也听不懂，他就只好说 yes yes， 结果他就被马克龙给骗了。显然这是开玩笑，对吧？这就是一种打趣对吧？这个活跃气氛。当然了，这个特朗普确实跟马克龙在这个记者会上也有交锋。当谈到这个对乌克兰的援助的时候有记者就问马克龙说，你欧洲冻结了这个俄罗斯的资产，你会不会没收的？然后你会不会用它来赔偿？然后会不会跟美国赔偿？问了一堆然后这个马克龙就解释按照国际法，这个冻结的资产这本身你不能没收，但是这个资产产生的收益你可以拿它来这个处置。然后最后这个主权资产怎么处置要谈判。马克龙说的还比较委婉，对吧？马克龙说首先他应该赔给乌克兰，然后他说我们也希望得到赔偿，因为我们出了钱，但是这个赔偿应该由普京来赔偿，由俄罗斯，因为他们是侵略者。这个时候这个特朗普就开始插话了说这个你看这欧洲给的都是代
贷款，欧洲这些钱都能收回，我们这个钱啊也被拜登对吧，也不知道怎么回事，反正要不回来，现在我就把它要回，大概这意思啊。然后这个马克龙马上制止他，纠正他啊。大家看视频啊。Is France going to lift the block on the Because he's $300 billion? not, look, if we do this deal, he's not looking for more war. He doesn't mind, but I've specifically asked him that question. He has no problem with it. Is France going to lift the block on the $300 billion in frozen Russian assets in Belgium? France has opposed unfreezing it to pay Ukraine and compensate the U.S. for its support. Is France going to lift its opposition to that? This is, we speak about frozen assets. We already used them to back precisely the loans negotiated at the G7. And it's part of the sanctions, so it will depend on the follow-up of the discussions. But clearly we respect international law. It's just frozen assets now. You can take the proceeds of the frozen assets, but you cannot take the assets themselves because it's not respecting international law, and we want to respect international law. How is one different than the other? You can take the proceeds from it, how can you not take Because that? it's very different. You keep the assets, you take the proceeds because they are paralyzed in a certain way. You take the proceeds during the wartime, but you keep the assets, and it's part of the negotiation at the end of the war. Because, this war costed all of us a lot of money. And this is the responsibility of Russia, because the aggressor is Russia. Should the US be compensated? So at the end of the day, this frozen asset should be part of the negotiation, all in all. Will France support the US being compensated? I support the idea to have Ukraine first being compensated, because they are the ones to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. Yeah. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan, because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day, and Russia will have paid for that. If you This is my believe wish. that, it's okay with me. Mr. President, If they get their money back, we don't, and now we do. But, that's We will only fight fair. both. Mr. President, do you think Russia should 这个马克龙给他解释啊，说不是你说的这样，我们欧洲啊承担了60%的援助，我们希望这个战争结束啊，俄罗斯赔偿这个钱，不是乌克兰。然后这个特朗普说那意思就是啊，你们欧洲爱怎么地怎么地，我没有意。事后啊，这个马克龙在接受媒体报道的时候说啊，他说我们渴望和平，然而这种和平不一定意味着乌克兰的投降，它不仅是一种没有安全保障的停火，这种和平必须建立在确保乌克兰主权的基础上，让乌克兰能够就所有涉及自身的问题与相关方进行谈判，而且只有乌克兰有权决定这些谈判。此外，我们必须承诺支持乌克兰以及整个地区的长期安全与稳定。这个马克龙强调啊，对于欧洲人来说啊，这是一个关乎生存的问题，并表示他就此问题与特朗普进行了长时间的讨论。根据这个媒体报道啊，这个马克龙说啊，法国已准备好动用其核威慑力量以保护欧洲，这个就很厉害了啊！这马克龙说的话算不算数呢？欧洲人信不信呢？这很重要啊！你想，这个对欧洲那些小国来说，对这个德国来说，他们没有核武器啊，本来这个核保护伞有美国，现在特朗普是这种态度啊，那这些国家当然担心啊，他们担心这个普京的核讹诈。这个时候马克龙站出来了啊，法国已经准备好动用其核威慑力量保护欧洲。报道称啊，鉴于美国威胁要撤回其在欧洲的驻军，法国可能会向德国派遣携带核武器的战斗机，这个就给德国人呢吃一个定心丸。你想，法国在德国部署几架带有核武器的战斗机，这个不难呢，但这个就是一个强有力的信号。这个马克龙还表示啊，欧洲国家愿意承担俄乌冲突的成本和负担。这个特朗普啊，他也表示啊，美乌在乌克兰矿产协议方面取得了进展，至于什么进展、什么条款，这还不太清楚啊。这个特朗普说什么呢？他跟马克龙会晤的时候，他说啊，有信心结束战争，并预计乌总统泽连斯基将在未来2周内在白宫签署
一项协议，允许华盛顿获取乌克兰的矿产资源。这个特朗普说我认为我们可以在几周内结束战争，如果我们聪明的话，如果我们不聪明，战争将继续下去这是特朗普当着记者面和马克龙两人说的。然后这个马克龙后来在接受这个美国的福克斯新闻频道采访的时候，他又说马克龙自己说，他说在几周内停战是可能的。马克龙表示，特朗普有充分的理由重新与俄罗斯总统普京接触，但表示华盛顿为欧洲派遣的维和部队提供支持至关重要。而特朗普说普京准备接受欧洲军队在乌克兰部署，以作为停战协议的担保人。然后特朗普再次重申，他有要求特朗普的要求是由欧洲承担未来对乌克兰的支持，也就是美国是不出钱的，对吧？也美国也不出人，你们欧洲保护乌克兰，支持乌克兰。然后后面是美国要收回向基辅提供的成百上千亿美元的援助。这个新闻什么意思呢？也是特朗普说他在几周之内俄乌有可能停火，然后马克龙他居然附和了，他说有可能，所以这个就非常有意思了。那怎么停火呢？那一定是特朗普跟马克龙商量过了，要不然马克龙怎么能说有可能？你看特朗普他对外表态美国的态度，往后你乌克兰由欧洲人保护，由欧洲人来支持，这第一个。第二个，美国还把以前投下去的钱他要回来，怎么要回来？就通过矿产协议。然后他又信誓旦旦的说几周之内就会停火，你给人感觉他胸有成竹俄罗斯那边什么态度？特朗普那么有把握吗？所以我们今天要聊的就是这事。这个白宫的特使叫史蒂夫·威特科夫，他说美乌矿产协议将于本周最终敲定。这是什么意思呢？给我的感觉就是特朗普通过这10来天的对乌克兰对泽连斯基的极限施压，他已经达到2个目的。就是对特朗普来说第一个打压了乌克兰和欧洲的这个预期，也就是要停火的话，你们不要想太多，不能漫天要价，所以他各种基线这个施压打击。第二个目的呢，他也达到了，就是美国的利益。他总认为他花了3500亿，他今天又重复3500亿，不知道他这个3500亿是怎么到他脑子，反正他到哪儿的说是3500亿虽然美国方面各个口子什么白宫又是什么国防部都说是只有1000亿，但是特朗普你看通过矿产协议已经锁定了他前期援助的钱要回来。然后特朗普又信誓旦旦的说几周之内就停火。我不知道大家有没有关注到新闻这个俄罗斯方面今天赶紧抛出他的和谈条件，停火条件，对吧？那个停火条件是拉夫罗夫他在土耳其对媒体说的，莫斯科要求的是乌克兰军队投降，第一个；第二个，基辅完全或部分的让出5个地区；第三个是乌克兰宣布不再加入北约；第四个是有一个主张去纳粹的新政权。拉夫罗夫对媒体说如果这些谈判达成，我们就将停止敌对行动。大家想一想面对俄罗斯开出这个条件，特朗普他居然说几周之内停火，对吧？他有什么把握呢？这个俄罗斯方面开出的条件就是乌克兰无条件投降，就是乌克兰现状人家占着库尔斯克，然后这个乌东4个州也没有全部被俄罗斯占走，对吧？这个扎波罗热只有一半嘛，科尔松也只有一半，然后这顿涅茨克、卢甘斯克占的多一点，俄罗斯要求说全部划了给他，你说这个特朗普怎么可能做得到？所以应该是这种情况就是特朗普通过极限施压，确保了美国在乌克兰的利益，他的军事援助他要把他钱要回。第二个，相当于他已经跟泽连斯基达成一致，泽连斯基2周之内就要到白宫去签这个协议，他们就已经达成同盟，就是说底线就是这个，乌克兰的条件就是这个，不能再让。特朗普拿着这个条件去找普京，这就是最后通牒，对吧？同意那就停火，不同意恐怕就要，那特朗普他的任务就完成，欧洲出钱，美国出武器，接着打。这不是特朗普自己说的吗？往后由欧洲来负责支持乌克兰，欧洲支持不就出钱吗？对吧？美国人卖武器吗？这个泽连斯基一再说离不开美国的支持，乌克兰很害怕很担心没有美国的支持。为什么？美国支持不光是钱还有武器，还有技术，对吧？如果美国不同意，你很多武器都用不了这必须由美国授权所以特朗普他的所谓的不支持无非就是钱，对吧？你欧洲人掏钱把武器买回去，你送给乌克兰，反正美国人是不掏钱。那马克龙和斯塔默跑去找特朗普是聊什么？核心是英法要组建一个联军3万人或者几万人要部署到乌克兰，无非就是要找美国这个大叔你得在后面支持，对吧？有你的支持这个俄罗斯他就不敢动。如果俄罗斯真的要跟这个英法联
联军要干战，对吧？美国你得站出来。哎，他不谈的不就是这东西吗？对，不要你美国出钱。马克龙敢说啊，几周之内有可能会停火，无非就是啊，他们已经达成一致了。接下来就是考验普京了，应该是给普京极限施压。所以俄罗斯人急忙啊抛出他的条件，他这个条件就是漫天要价，就是乌克兰无条件投降。那接下来就是讨价还价。所以今天啊，这个特朗普又来了一句啊，他说俄罗斯也有美国感兴趣的事物，尤其是稀土金属。你看这个特朗普多鸡贼吧？这边刚卡完乌克兰的油水，他反过来要卡这个俄罗斯。哎，结果普京啊，他就顺杆上。2月24号，俄罗斯总统普京主持召开稀土金属工业发展会议。这是 CCTV 报道的啊，说会后普京表示，美国与乌克兰之间的稀土谈判与俄罗斯无关，不过俄罗斯的稀土金属储量位居世界前列，俄罗斯愿与美方合作开发稀土矿产。你看啊，那边特朗普放了一个信号，这边普京马上就顺杆就上。哎，俄罗斯愿意跟美方合作开发稀土矿，这个又让这些黄俄啊 CPU 又干烧掉了。因为这个美国跟乌克兰签这个矿产协议，这些黄俄是不是在那叫嚣说这乌克兰这卖国条约啊？这个条约连李鸿章都不敢签。什么啊？俄罗斯人得到了乌克兰的土地，美国人得到了乌克兰的什么矿产？哎，乌克兰人剩下的是债务，是不是？这几天是不是一直这么叫嚣啊？所以我说这些人叫幼稚呢，对吧？没有眼光。你看普京上杆子要跟人签这协议，那是普京上杆子要卖国是吗？普京是主动要找这个美国啊，找特朗普签这协议啊？为什么？怎么解释？所以那些说啊，特朗普怎么出卖乌克兰，对吧？反对特朗普跟乌克兰签这个矿产协议的，你怎么解释普京，对吧？上杆子跟俄罗斯签这个协议？当然了，虽然协议内容不一定一样，但一样的就是卖矿产，好吗？我一直说啊，这个特朗普啊，他跟乌克兰要钱是不地道，但是人家已经发誓了，人家的宗旨就是美国优先，对吧？要保障美国利益，人家不想出钱。普京啊，要上杆子跟俄罗斯签这个矿产协议，一来是对冲啊，美国跟乌克兰走得太近，对吧？拿这个来引诱特朗普，反正你特朗普是要利益，这我这也有。第二个，对吧？他恐怕也想跟俄罗斯绑得更跟美国。一说到稀土矿，粉红黄俄应该本能的反应，一聊到稀土，那这是谁的领域啊？对吧？也是你养父的领域啊，对吧？你养父拿稀土动不动制裁别人了，那美帝就害怕这个，所以他到处全世界找稀土啊。这个时候你俄爹居然上杆子要跟美国合作，怎么俄爹不帮大国一起反美了是吗？本来咱们啊拿这个要卡美国的脖子的，结果俄爹主动啊送上门，要跟美帝啊合作稀土开发。这个胡锡进老师还说了，对吧？美俄走得近，不会针对大国啊，俄爹是不会背叛大国的。你看这不主动就第一个叫背叛了，这不就是给美帝递刀子吗？这黄俄就没法解释了。你这把朋友放在什么地方？这朋友这边跟美帝俩人正掐着呢，对不对？你不给我卖这个什么芯片，我不给你卖稀土，咱俩就是耗。哎，结果这个时候俄爹跑去美国屁颠屁颠的跟人家合作稀土。普京说啊，我们的稀土比乌克兰还要多，所以我估计啊，这个泽连斯基恐怕就下周啊，就要去白宫，他们之间先谈好，也就是底线在哪儿，亮出自己的底牌，底价就这个不能再让步。然后特朗普拿着这个去跟普京谈。大家想一想啊，正因为这个泽连斯基和欧洲啊激烈反对，所以说特朗普是先见泽连斯基，然后再去见普京。这一点来说，乌克兰他已经目的达到了。那普京一看，对吧？你特朗普先见泽连斯基，那对不起，我先把我条件先提出来，这个条件就是乌克兰无条件投降，先把价码开出来。你看，这实际上都是一些这种就外交博弈啊。但是我考虑到这个俄乌双方，对吧？这个诉求啊差距太远，不可调和，所以我对特朗普调和这个事情说几周之内停火，我不看好。特朗普没这个实力，哎，最终恐怕还是卖武器给欧洲，欧洲支援乌克兰，接着打，哎，这种可能性非常大，对吧？你特朗普，你让泽连斯基往哪儿让，欧洲也不答应，然后你让普京，对吧？把吃到嘴里的肉吐出来，这恐怕也挺难，对吧？你极限施压乌克兰，你没有达到目的；你极限施压普京，恐怕也达不到目的。我们再看看其他国家啊怎么表态。这个加拿大的总理啊特鲁多，这不是在乌克兰，对吧？出席这个峰会嘛，他发了一个这个帖子，社交媒体上啊，说加拿大与乌克兰站在一起，现在永远，无论需要多久啊，也就是他要支持乌克兰到底，对吧？这就是寒碜那个特朗普啊。土耳其的外交部长叫哈坎菲丹表示啊，土耳其支持乌克兰加入北约，乌克兰寻求加入北约不只是为了头衔，而是为了国家的安全保障。拉夫罗夫啊，昨天还在土耳其，对吧？还没离开土耳其啊，估计刚上飞机，这边土耳其的
的外长就宣布啊，土耳其支持乌克兰加入北约。你这不是打这个迪波老人的脸？迪波老人刚这个提出啊和谈的要求，这个拉夫罗夫不是在土耳其宣布的吗？和谈中间一点就是乌克兰不能加入北约，结果你这土耳其外交部马上就说啊，土耳其支持乌克兰加入北约，这打人不打脸。这拉夫罗夫好歹去土耳其访问那是客人对吧？稍微给人家面子，让人家飞机对吧飞走了，哎，回到俄罗斯了，或者到下一站了，你再说对吧？跟这个拉夫罗夫唱反调。这俄罗斯人还在土耳其呢，他就开始唱反调。我们再看德国啊，这个德国的这个即将上任的啊这个总理叫梅尔茨，他说啊，俄罗斯和美国试图就乌克兰问题达成协议，无论对于欧洲还是基辅来说都是不可接受的，就是你们谈什么都没用啊。这个德国啊说啊，将在2025年向乌克兰运送37万枚炮弹。克里斯蒂安叫弗洛伊丁少将证实，与2024年相比，炮弹数量增加了3万枚，6门榴弹炮也将于今年抵达，训练已经开始。德国将训练1万名乌克兰士兵，从医务人员到狙击手。这个德国啊正在积极讨论设立2000亿欧元的紧急国防基金，以加强该国武装力量。彭博社对此进行了报道。这一举措是在俄罗斯威胁日益加剧以及德国需要加强国防能力的背景下提出的。正在讨论的各种融资方案包括创建专项基金，扩大现有的1000亿欧元基金，改变宪法对政府借款的限制。在美国和欧洲伙伴的压力下，德国政府正在寻求迅速解决资金问题。然而，这一决定需要获得议会多数票支持，也就是德国已经动起来了啊，要成立2000亿欧元的这个国防基金。2月25日消息啊，欧盟已向乌克兰提出了关于至关重要的材料自己的协议版本。这是巴伦周刊啊援引消息人士话透露了此事。欧盟工业战略事务委员会叫塞乔尔内表示啊，在与欧盟委员会主席冯德莱恩访问乌克兰首都基辅期间，他向乌克兰当局提出了一项替代美方要求的矿产协议。他解释说，欧洲所需要的30种关键材料中，有21种可以由乌克兰在互利伙伴的关系内提供。欧盟代表强调，与美国协议不同，欧盟版本的矿产协议不会要求达成对双方不利的协议。这个欧盟为什么这个时候插一杠子？昨天我说了啊，泽连斯基向大国伸出橄榄枝，实际上就是用大国啊去牵制特朗普的这种意图，对吧？利用大国啊对乌克兰的重建，大国对乌克兰的矿产那更是感兴趣啊。大国在全球到处买矿，不要以为只有美国或者欧盟看上那个所谓的矿，如果乌克兰真的有稀土矿，那大国是最感兴趣，对吧？那个特朗普所要买的那格陵兰岛，那上面稀土矿，那就是大国在开采。很多人恐怕不知道，大国是稀土的这个全球最大的进口国啊，就全球买稀土。泽连斯基对吧，向大国暗示。那这个时候啊，欧盟也跑出来要买这个矿。我觉得啊，这实际上就是叫哄抬物价，对吧？你美国不要以为只有你一个人买，你要不要的人多了，不仅大国要，欧盟也要，欧盟的协议都准备好了。那泽连斯基可以拿着欧盟的协议去压这个特朗普，这不就是直接招投标的时候叫抬价格吗？哎，你欧盟抬价格，大国抬价格，那俄罗斯就帮着这个什么特朗普，你可以这么理解啊，对吧？你特朗普你想买稀土，乌克兰不卖给你，乌克兰卖给你贵，你到我这来买，我这又多又便宜，没有办法啊。虽然全世界遇到的这个美国总统特朗普，他是个商人，对吧？特朗普自己说自己是个伟大的交易员，他就喜欢交易。最后我们再看看这个普京啊，关于泽连斯基的和平谈判的声明。这普京说啊，俄罗斯和美国都希望尽快在乌克兰达成和平，但泽连斯基在阻碍这一进程。泽连斯基通过总统令禁止与俄罗斯总统谈判，使自己陷入了死胡同。扎卢日内的支持率是泽连斯基的2倍。泽连斯基逃避和平谈判，因为这将很快导致解除战时状态，从而不得不举行选举，而他在选举中毫无胜算，除非进行公然舞弊。俄罗斯并不反对乌克兰保持国家地位，而是希望乌克兰领土不会被用来威胁莫斯科。这个普京啊，说来说去啊，就是把矛头对准泽连斯基，对吧？只要把泽连斯基搞掉，那普京啊认为自己就获胜了。哎，你把泽连斯基搞掉，换上来一个亲俄的总统，什么事都解决。甚至啊，这个普京啊不惜挑拨扎卢日内与泽连斯基之间的关系。他说扎卢日内的支持率是泽连斯基的2倍，所以这个时候就考验乌克兰人啊，乌克兰人要团结，不能被这
这个普京啊挑拨、内斗、各个击破。按照俄罗斯人的这个停战条件啊，本质上就是要求乌克兰无条件投降，而且还改组乌克兰的政府。说明这个普京啊，在这个特朗普的这个一通乱拳之下，普京的嚣张气焰得到了鼓舞，助长了这个普京的嚣张气焰，反而不利于特朗普的这个所谓的实现俄乌停火。特朗普啊，这十几天啊，对乌克兰对泽连斯基的打压，这种污蔑有点过分，给了普京勇气。某种程度上啊，就是特朗普自己搬起石头砸自己的脚啊，是不是砸着普京的脚？这个咱们继续关注啊，是不是像我分析的一样？过一段时间啊，特朗普就把炮口就对准普京，要不然普京凭什么让步啊？好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。